ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይህ በዋሸራ አካዳሚ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ዩኒት 5 ሌሰን 6ን እናያለን ማለት ነው። ኮንሰፕትስ ሪሌትድ ቱ ኢንቫይሮንመንታል ኬሚስትሪ ከኢንቫይሮንመንታል ኬሚስትሪ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኮንሰፕቶችን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ምንድነው? ፖሊታንት ነው። ፖሊታንት what is pollutant የሚለውን እናያለን ማለት ነው። Pollutants are what? A substance whose concentration has increased due to the human activity, ultimately having a detrimental effect on the environment. A substance whose concentration has increased due to the human activity. በሂውማን አክቲቪቲ አማካኝነት ኮንሰንትሬሽኑ በኤንቫይሮንመንት ላይ ወር በአትሞስፌር ላይ የሚጨምር ከሆነ በኤንቫይሮንመንት ላይ ወር ኢን ዘ ዩኒቨርስ ይጨምራል። በዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄ በመጨመሩ ምክንያት ኤንቫይሮንመንቱን አፌክት የሚያደርግ ከሆነ if it has an effect detrimental የሆነ ኢፌክት ካለው ያ ምን እንለዋለን? ፖሊታንት እንለዋለን ማለት ነው። detrimental effect ካለው ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊታንት ምንድነው? due to the human activity if its concentration increased and if it has a detrimental effect on the environment we call it pollutant ይባላል። ፖሊታንት እነኚህ ሰብስታንስ ምን ሊሆን ይችላሉ? for example sulfur dioxide ሊሆን ይችላል። sulfur dioxide then carbon dioxide ሊሆን ይችላል and also ozone ሊሆን ይችላል O3 and also lead ሊሆን ይችላል then mercury Hg and also excess heat light sound እነኚህ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። then እነኚህ ሳብስታንሶች ኮንሰንትሬሽናቸው እየጨመረ ሄደ or አማውንታቸው እየጨመረ ሄደ due to the human activity then if they have had an effect on the environment ላይ ኢፌክት ካላቸው እነኚህ ምንድናቸው? ፖሊታንት ናቸው ማለት ነው። ፖሊታንት ናቸው፣ ፖሊታንት ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? contaminants. What are contaminants? They are what? A substance that does not occur in nature. That does not occur in nature. በተፈጥሮ አይደለም ሊከሰቱ የሚችሉት ወይም ኢንክሪዝ የሚደረጉ ወይም ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ሊመጡ የሚችሉት is not by nature በተፈጥሮ አይደለም። but it is what introduced to the environment through the human activity ማለት ነው። በሰዎች አማካኝነት ወደ ኤንቫይሮንመንት ሊገባ የሚችል but it does not occur in nature. In nature ማለት ነው። Contaminants are called a pollutant when they exert a detrimental effect on the human health receptor. እነኚህ ኮንታሚናንት የሚባሉት እንደ ፖሊታንት ልንቆጥራቸው የምንችለው መቼ ነው? when they exert a detrimental effect or effect ሲያደርጉ በማለት በሂውማን ሄልዝ ላይ ማለት ነው። በሂውማን ሄልዝ ላይ በጤና ላይ ችግር የሚያመጡ ከሆነ እንደ ፖሊታንት ልንወስዳቸው እንችላለን። ለምሳሌ bodies of water, human, trees and animals and fish ላይ እነኚህ ላይ ኢፌክት የሚያሳድሩ ከሆነ they are considered as what a pollutant then we call it what pollutant እንላቸዋለን ማለት ነው። እንደ ፖሊታንት ይቆጠራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኢፌክት የማያሳድሩ ከሆነ በሂውማን አክቲቪቲ አማውንታቸው ወይም ሳብስታንሳቸው እየጨመረ ቢሄድ ወይም ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ኢንትሮዲዩስድ ቢደረጉም ኢፌክት ከሌላቸው እንደ ፖሊታንት ልንወስዳቸው አንችልም ማለት ነው። ሌላው የምናየው ሲንክ የሚባለው ነው። ይሄ ሲንክ ማለት the medium that interacts and retains pollutants or converts them chemically. this was the medium ነው which means that what ፖሊታንቶችን ኢንተራክት ሊያደርጋቸው የሚችል ወደ ራሱ ምን ሊያደርጋቸው or ከነሱ ጋር ኢንተራክት ሊያደርግ የሚችል ወይም እነሱን ወደ ራሱ ሪቴል ሊያደርግ የሚችል ወይም እነሱን ኬሚካሊ ኮንቨርት ሊያደርግ የሚችል ሚዲየም ነው ማለት ነው። ፖሊታንቶች ልክ እንደ ፖሊታንቶች መናኸሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊታንቶች እዛ ሲንክ ላይ ምን ያደርጋሉ? they interact ያደርጋሉ with the sink and also እነኚህ ፖሊታንቶች ወደ ራሱ ምን ያደርጋቸው? retain ያደርጋቸዋል and also it converts these pollutants to chemically convert ያደርጋቸዋል ማለት ነው። chemically convert ያደርጋቸዋል። ይሄ ሲንክ የሚባለው ማለት ነው። ሲንክ is the medium that interacts and retain pollutants or converts them chemically convert ያደርጋቸዋል ማለት ነው። chemically convert ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሲንክ የሚባለው ይሷት ሚዲየም ነው ማለት ነው። ዛዘር ይሷት dissolved oxygen ነው። oxygen dissolved in water. when you say dissolved oxygen, the amount of oxygen that can be dissolved in water. Oxygen dissolved in water. Then it is what vital for aquatic life. Oxygen is what very important for aquatic lives, no?
ስለዚህ ምን ያህል ኦክሲጅን ዲሶልቭ ማድረግ or dissolve አድርጓል ስለዚህ the amount of oxygen that can be dissolved it is very important or vital for aquatic lives ማለት ነው the optimum level of dissolved oxygen the optimum level of dissolved oxygen in a good quality of water is what ከ4 እስከ 8 ሚሊግራም ፐር ሊትር ነው በዚህ ጤነኛ ውሃ የሚባለው or optimum level of this dissolved oxygen with a good quality of water ስንት ነው ከ4 እስከ 8 ባለው ሚሊግራም ውስጥ ነው መሆን ያለበት ማለት ሚሊግራም ፐር ሚሊሊትር ሚሊግራም ፐር ሊትር ከ4 እስከ 8 መሆን አለበት water with a level of less than 4 ከ4 ካነሰ or dissolved oxygen less than 4 ከሆነ ሚሊግራም ፐር ሊትር it's as considered ይሄ ውሃ ጤነኛ ነው ተብሎ አይታሰርም or contaminated ሆኗል ወይም polluted ሆኗል ብለን እናስባለን ማለት ነው water with a level of 4 milligram per liter is considered polluted እንደ polluted ነው considered or it's what unfit for human or animal consumption ለhuman consumption or animal consumption it's what unfit ነው ማለት or fit ያደርግም ወይም አይመከርም ማለት ነው ስለዚህ እንደተበከለ ውሃ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው ኦኬ ሌላው the biological oxygen demand biological oxygen demand or BOD የሚባለው ማለት it indicates what the capacity of DOM that dissolved oxygen matter in a sample of water to consume oxygen ነው የሚለው oxygen ማለት dissolved oxygen demand የምንለው is what organic ማተሮች በአንድ sample of water ላይ dissolved የሆኑ organic ማተሮችን ይለካልናል ማለት ነው the capacity of DOM or dissolving organic matters in a sample of water በአንድ sample of water ውስጥ ማለት ነው to consume what oxygen ኮንሱም ለማድረግ ዲሶልቭ ሊሆኑ የሚችሉ የኦርጋኒክ ማተሮች አማውንቶች በዚህ በፒኦዲ ሜዠር ይደረጋል ማለት ነው ሜዠር ይደረጋል ዛዘር ቲንግስ ዋት ዲተርማይንድ ባይ ኤክስፐሪመንታሊ ይሄንን ሜዠር የምናደርገው ወይም ባዮሎጂካል ኦክሲጅን ዲማንድ ኦር ቢኦዲ ሜዠር የምናደርገው ምንድነው ኤክስፐሪመንታሊ ነው ማለት ነው ባይ ሜዠሪንግ ዘ ዲኦን ሜዠር ኦር ዲሶልቭድ ኦክሲጅንን ሜዠር at the beginning and end of 5 days period in a sealed sample አንድ ሳምፕል ከመጣ በኋላ ሳምፕሉ ከመጣ ጀምሮ እስከ 5ኛው ቀን መጨረሻ ድረስ ኤክስፐሪመንታሊ ሜዠር በማድረግ we can calculate what this ዲኦን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው determined by experimentally by measuring what ዲኦን ወይም dissolved oxygen ሜዠር በማድረግ የባዮሎጂካል ኦክሲጅን ዲማንድን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ምንድነው the threshold limit value or TLV ይባላል this indicates the permissible level of a toxic pollutants in the atmosphere to which the healthy individual can be exposed during 8 days without the adverse effect. ይህ TLV የምንለው ወይም threshold limit የሚባለው ምንድነው? እሷት the level of toxic pollutants in the atmosphere. እነኚህ toxic pollutant የምንላቸው በአትሞስፌር ላይ የተፈቀደላቸው ወይም የሰው ልጅን ወይም ሌሎች ሄልዚ የሆኑ ኢንዲቪጁዋሎችን ወይም ማተሮችን አፌክት የማያደርጉበት ሌቨል ማለት ነው የተፈቀደላቸው ሌቨል ማለት ነው it indicates what the permissible level አንድ ፖሊታንት በአትሞስፌር ላይ ጉዳት የማያሳድርበት ሌቨል አለ ያ ሌቨል ምን ይባላል TLV ይባላል threshold limit value ማለት ነው threshold limit value it's what indicates the permissible level of a toxic የሆነ ፖሊታንት በአትሞስፌር ላይ to which the healthy individual can be exposed during 8 days without the adverse effect ምንም ኢፌክት ሳያሳድር ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይበት ዛት ሚንስ what permissible level አለው ማለት ነው እያንዳንዱ ቶክሲክ የሆነ ፖሊታንት በአትሞስፌር ላይ የራሱ የሆነ permissible level አለው ማለት ነው ከዛ ከpermissible level ካለፈ it will affect so the healthy individual ጤነኛ የሆነን አካል ምን ያደርጋል አፌክት ሊያሳድርግ ይችላል ማለት ነው ግን ስለዚህ ምን መሆን አለበት አንደር ሶ the permissible level value limit value መሆን አለበት ሊሚቱን ካለፈ ታሷት adverse effect but if it is what under the permissible level በpermissible level ላይ ከሆነ it's okay ችግር የለውም ግን ያንን permissible level ወይም TLVውን ካለፈ it will affect the healthy human or plants or anything ማለት ነው TLV or threshold limit value TLV found by experimentation ያችን ሊሚት የምናገኛት በምንድነው ኤክስፐሪመንቴሽን ነው ወይም በኤክስፐሪመንታል በመስራት ነው experimentation on animals medical knowledge and also environmental studies በenvironmental study ወይም በሜዲካል ኖሌጆች ምን ማድረግ ነው ላቦራቶሪ ላይ ቴስት በማድረግ ማለት ነው ያችን permissible level የምናገኛት ምንድነው by experimentations on animals medical knowledge and also environmental studiesን በማድረግ TLVውን
ምን ማድረግ እንችላለን? ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የአንድን ሳብስታንስ ወይም ቶክሲኩን የትረሽ ሆልድ ሊሚቱ ምን ላይ ነው የሚለውን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በኤክስፐሪመንቴሽን አማካኝነት ማለት ነው። ሌላው ተማሪዎች አሁን የምንመለከተው ኤክሰርሳይዝ 5.1 ፔጅ 254 ላይ ያለውን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። Question number 1. What part of environment does the hydrosphere components includes? ከኢንቫይሮንመንታል ኮምፖነንቶች ውስጥ ሃይድሮስፌር የሚባለው ኮምፖነንት የሚይዘው ምንድነው ነው ጥያቄው። And also you have to give example. ተማሪዎች ካሁን በፊት እንደተመለከትነው ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ኮምፖነንትስ የምንላቸው ኦር ኮምፓርትመንትስ ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንት የምንላቸው እሱ አትሞስፌር አለ፣ ሊቶስፌር አለ፣ ሃይድሮስፌር and also ይሄ ሃይድሮስፌር የምንለው አለ የዋተር ኮምፖነንትን የያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮስፌር የምንለው ምንድነው? ውሃማ አካላቶችን የያዘ በሙሉ ምን ይባላል? ይሄ ሃይድሮስፌር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮስፌር includes water that is on the surface of the planet and also underground and in the air. surface of planet ላይ ያለው ወይም surface of earth ላይ ያለውን ወይም underground ያለውን ከመሬት በታች ያለውን ውሃማ አካላት and also ከአየር ላይ ያለውን የውሃ አካላቶችን በሙሉ የሚይዝ ምን እንለዋለን? ሃይድሮስፌር ይባላል ማለት ነው። ሃይድሮስፌር ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ውሃማ አካላቶችን የሚባሉት ወይም ውሃዎችን የያዘ ፌር ወይም ሃይድሮስፌር ይባላል ማለት ነው። it includes the water that is on the surface of the planet, one underground and also in the air ያለውን ዋተር የሚይዝ ምን እንለዋለን? ሃይድሮስፌር ይባላል። ይሄ ሃይድሮስፌር የሚለው is a collective term ነው። ጠቅለል ያለ ቃል ነው ማለት ነው። it's a collective term it's a collective term for all different forms of water including what? Oceans, seas, rivers, lakes, streams and also rivers as well as what? ground waters ማለት ነው። እነኚህን በሙሉ ጠቅለል አድርጎ የያዘልን የዋተር ፓርት ምንለው ሃይድሮስፌር ነው ማለት ነው። ሃይድሮስፌር it is what? ኮሌክቲቭ የሆኑ ተርሞችን አንድ ላይ የያዘ ማለት ነው። ኮሌክቲቭ ተርም that means በውስጡ ብዙ ነገሮችን የያዘ በአንድ ሊጠራ የሚችል የኢንቫይሮንመንታል ፓርት ነው ማለት ነው። ነገር ግን በውስጡ ምን ይዟል? እነ ኦሽን ይዟል፣ ሲን ይዟል፣ ሪቨሮችን ይዟል፣ ሌክን፣ ስትሪሞችን፣ ሪዘርቮሮችን and also ግራውንድ ዋተርን በሙሉ ጠቅለል አድርጎ የያዘ ሃይድሮስፌር የምንለው የኢንቫይሮንመንት ፓርት ነው ማለት ነው። የኢንቫይሮንመንት ፓርት ነው። Question number 2. Chlorofluorocarbons are used as refrigerants, solvents and plastic foam blowing agents. Have a chance to enter into the atmosphere and penetrate into the upper layer and interact with ultraviolet radiation. Please write a chemical reaction equation which shows how the chlorofluorocarbons deplete the ozone layer. Chlorofluorocarbon ካሁን በፊት እንደተመለከትነው have its own advantage ወይም ጠቀሜታዎች አሉት። ነገር ግን ይሄ ወደ አትሞስፌር ከገባ and also if it's penetrate to the upper layer and interact with the ultraviolet radiation ከultraviolet radiation ጋር ሪአክት ካደረገ ወይም ከንቱስ ጋር ኢንተራክት ካደረገ ወይም ወደሱ ከደረሰ have shown what ኢፌክት አለው ነው። የዚህን ኢፌክት please write the chemical reaction equation which shows what how the chlorofluorocarbon depletes ozone layers. ክሎሮፍሎሮካርበን እንዴት ኦዞን ላየርን ዲፕሌት እንደሚያደርግ ሪአክሽኑን ጻፉ ነው። ክሎሮፍሎሮካርበን የሚባለው ይሄ CF2 ክሎሪን2 ነው። when it's what interact with ከኦዞን ላየር ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ሰዓት ዲፕሌት ያደርገዋል ነው። ስለዚህ የክሎሮፍሎሮካርበን በአልትራቫዮሌት አማካኝነት ይቺ ክሎሪን ዲፕሌት እንታረጋለች ስፕሊት ታደርጋለች ማለት ነው። ሁለት ክሎሪን አለ ያለው እዚህ ጋር እነኚህ ሁለት ክሎሪኖች ምን ያደርጋሉ? ለሁለት ይካፈላሉ ማለት ነው። ሌላው እንዳለ ይሆናል። ሉክ ካርበን ፍሎሪን2 ክሎሪን አንደኛዋ ክሎሪን ምን ታደርጋለች? ቦንዷ ትሰበራለች ማለት ነው። በምን አማካኝነት? በአልትራቫዮሌት አማካኝነት ማለት ነው። ይሄ አልትራቫዮሌት በኢነርጂ አማካኝነት ምን ትደረጋለች? ለሁለት ስፕሊት ትደረጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለች? ራዲካል አለች ማለት ነው። ወይም አንድ አክቲቭ የሆነች ምን አለች? ቦንድ አንድ አክቲቭ የሆነች ዶት አለች። እቺ አክቲቭ ናት ማለት ነው። አክቲቭ ነች። የሆነ ነገር በምታገኝበት ሰዓት in order to be pair አትራክት ታደርጋለች ማለት ነው። ፔር ለመሆን ከሌላ ጋር ወይም ከሌላ ኤሌመንት ጋር ወይም ከሌላ ካገኘችው ጋር ምን ታደርጋለች? ኢንተራክት ታደርጋለች። ለምን? ዋናው ነገር ምንድነው? ስቴብል መሆን ስለምትፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ የሆኑ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ አክቲቭ አለች፣ እዚህ አንድ አክቲቭ ሳይት አለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ክሎሪን ቀጥታ ከማን ጋር ሪአክት ታደርጋለች? ከኦዞን ጋር ሪአክት ታደርጋለች ወይም ከኦ3 ጋር ሪአክት ታደርጋለች ማለት ነው። ዘን ይቻት ክሎሪን the single chlorine it react with what? O3 ማለት ነው። then it forms what? ClO
ዚስ ኦልሶ ዋን ዶት አለኝ ፕላስ O2 ማለት ነው። ስቴብል የሆነ ኦክሲጅን ሞለኪውል ፈጠርን ማለት ነው። ኦክሲጅን ሞለኪውል ፈጠርን። በዚህ ምክንያት O3 ወይም የኦዞን ላየር የሚባለው ማንነቱን አጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦዞን ነበረ። እዚህ ጋር አሁን ስትመለከቱ ClO እና O2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦዞን በዚህ አማካኝነት አማውንቱ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። አማውንት ኦፍ O3 ቀነሰ ማለት ኦዞን ዲፕሌሽን ተፈጠረ ወይም ዲፕሌት አደረገ ወይም ዲግሬድ አደረገ ወይም ቀነሰ ማለት ነው። በዛን ጊዜ አልትራቫዮሌት ወይም አደገኛ የሆኑ ጨረሮች ወደ ምድር ይመጡና እኛ ምን ያደርጉን ይችላል? ሊጎዱን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የክሎሮፍሎሮካርቦን በአንድ ሳይዱ ሃቭ ሶን ኢፌክት አለው ማለት ነው ባይ ዲፕሌቲንግ ዘ ኦዞን ላየር ማለት ነው። እንዴት ኦዞን ላየርን ዲፕሌት ያደርጋል የሚለው ሪአክሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ነው ኦዞን ዲፕሌሽን የሚፈጠረው ማለት ነው። Question number 3 in oxygen cycle the two important reactions are degradation of organic materials and photosynthesis. Could express these two important reactions in terms of the chemical equation. እዚህ ጋር በኦክሲጅን ሳይክል ላይ የሚፈጠሩ ሁለት አይነት ሪአክሽኖች አሉ ነው። አንደኛው ምንድነው? ዲግራዴሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ማቴሪያልስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፎቶሲንተሲስ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ሪአክሽኖች ጻፉ ነው። የመጀመሪያው ዲግራዴሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ማቴሪያልስ። ኦርጋኒክ ማቴሪያልስ ለምሳሌ ግሉኮዝ መውሰድ እንችላለን። C6H12O6 መውሰድ እንችላለን። C6H12O6 by reacting with oxygen በኦክሲጅን አማካኝነት this amount of oxygen አድ በምናደርግበት ሰዓት ምንድነው ፎርም የሚያደርገው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ነው ማለት ነው። 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ + 6 H2O እነኚህ ሁለት ፕሮዳክቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ኦርጋኒክ ማቴሪያልን ወይም ይሄን ግሉኮስ ምን አደረግነው? ዲግሬድ አደረግነው ማለት ነው። ወይም ዲኮምፖዝ አደረግነው ማለት ነው። ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወደ H2O ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ፎቶሲንተሲስ ነው። ፎቶሲንተሲስ the reverse of this degradation of organic materials ነው። በዲግራዴሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ማቴሪያልስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር አግኝተናል። whereas በፎቶሲንተሲስ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና H2O ሁለቱ ሪአክት ያደርጉና ወደ ምን ይመልሱታል? ወደ ግሉኮስ ይመልሱታል ማለት ነው። ወደ ግሉኮስ እና ወደ ኦክሲጅን ይመልሱታል ማለት ነው። that 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ plus 6 H2O it gives us what? ግሉኮስ C6H12O6 plus 6 oxygen ማለት ነው። which means that degradation of organic materials የሚደረገው በምንድነው? በአኒማልስ ነው ማለት ነው። በአኒማልስ እኛ ግሉኮስ እንጠቀማለን ዜን ካን ዲኮምፖዝ ኢንቱ አካል ወደ ዋተርና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይብሬት ያደርጋል ማለት ነው። ፕላንቶች ደግሞ በፎቶሲንተሲስ አማካኝነት ምን ያደርጉታል? እኛ ፕሮዳክት አድርገን ወይም ያስወጣነውን እንደገና ይመልሱታል ማለት ነው። ሪሳይክል ያደርጉታል። that means carbon dioxide plus H2O it forms what? glucose plus oxygen ማለት ነው። question number 4 write the equation that expresses nitrogen fixation by bacteria and algae. አሁንም የምንጽፈው ምንድነው? ኢኩዌሽን ነው። ምንን ኤክስፕረስ ሊያደርግልን የሚችል? ናይትሮጅን ፊክሴሽን ባይ ባክቴሪያ ኤንድ አልጌ፣ በአልጌና በባክቴሪያ አማካኝነት የሚፈጠረውን የናይትሮጅን ፊክሴሽን ኢኩዌሽንን ጻፉ ነው። ኦኬ ይሄ ናይትሮጅን ፊክሴሽን የምንለው ባይ ዩዚንግ ዚስ ባክቴሪያ ኤንድ አልጌ ናይትሮጅን ፊክሴሽን ኢትስ የናይትሮጅን ሞለኪውል ወደ ምን የመቀየር ፕሮሰስ ነው? ወደ አሞኒያ ኦር ወደ አሞኒየም አይን የመቀየር ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ናይትሮጅን ፊክሴሽን ይባላል ማለት ነው። ናይትሮጅን ፊክሴሽን። ይሄን ለመቀየር ግን ናይትሮጅን ወይም N2 የምንለው ማለት ነው። N2ን ቀጥታ ወደ NH3 ለመቀየር የሚያስፈልጉት ምንድናቸው? ባክቴሪያ ወይም አልጌዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። in order to convert it። ስለዚህ ሪአክሽን የምንጽፈው ምንድነው? ናይትሮጅን ሞለኪውል አሲድ ሪአክታንት አለን። ፕሮዳክት ላይ የምናገኘው ግን አሞኒያ ኦር አሞኒየም አይን ነው። ስለዚህ እዚህ ሪአክሽን ላይ የምትመለከቱት ናይትሮጅን አለ in the presence of CH2O or organic molecule ነው። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው? ሷት የግሉኮስ እንደ ግሉኮስ የሚያገለግለን ነው። ዜን ሷት ወይም አልዳይድ ነው የሚባለው አልዳይድ ነው። ዜን in the presence of water and hydrogen ion it forms what? carbon dioxide and also ምን ተፈጠረ? አሞኒየም አይን ተፈጠረ ማለት ነው። ቀጥታ ይሄን ናይትሮጅን ቱን ወደ ምን ቀየር ነው? ወደ አሞኒያ አይን ወይም ወደ NH3 ሊሆን ይችላል። ወደ NH3 ስለዚህ N2 ወደ NH3 or N2 ወደ NH4 by using this bacteria ተቀይሮ ካገኘን ምንድነው የሚባለው? ናይትሮጅን ፊክሴሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክሽናችን ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። question number 5 define pollutants and give example for pollutants። ሁለት ጥያቄ ተጠይቃችኋል። አንደኛ define the pollutants what does that mean? pollutant ስንል ምን ማለታችን ነው? ሁለተኛ you have to give example for pollutants። example of pollutant የሚባሉትን you have to list it. Okay, pollutant is a substance whose concentration has increased due to the human activity, ultimately have a detrimental effect on the environment. ይሄ ፖሉታንት የምንለው
በሰዎች አክቲቪቲዎች በሰዎች ቀን ተቀን እንቅስቃሴዎች ውስጥ ኮንሰንትሬሽኑ የሚጨምር ነው ይሄ ፖሊታንት የምንለው ማለት ነው። ነገር ግን የዚህ ኮንሰንትሬሽን በመጨመሩ ምክንያት ውስጥ ኮንሰንትሬሽን ይሷት ኢንክሪዝ በማድረጉ ምክንያት ዜን ኢታሷ ዴትሪሜንታል ኢፌክት አለው ማለት ነው። ዴትሪሜንታል የሆነ ኢፌክት የሚጎዳ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አለው ኦን ዘ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ኢንቫይሮንመንት ላይ that means if the concentration of carbon dioxide increase ካደረገ የግሎባል ዋርሚንግ የሚባለው ይመጣል። የዓለም የሙቀት መጨመር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ዴትሪሜንታል የሆነ ኢፌክት ሊጎዳ የሚችል ምን አለው ኢፌክት አለው ማለት ነው ኦን ዘ ኢንቫይሮንመንት ስንል ደግሞ በዛ ውስጥ ምን አለ የሰው ልጅ አለ፣ ሊቪንግ ቲንግሶች እንዳለ ፕላንት ኦር አኒማልስ ሊኖር ይችላሉ። እነኛን ግን የመጉዳት አቅም አላቸው ማለት ነው። የፖሊታንት ኮንሰንትሬሽኑ ኢንክሪዝ የመሆኑ ዋና ምክንያት ነው ዲዩ ቱ ሂውማን አክቲቪቲ ነው። ጄንሷት ሂውማን አክቲቪቲ ስንል በትራንስፖርት አማካኝነት የትራንስፖርት ላይ የሚለቀቁ ጭሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ወደ ገጠራማው አካባቢ ስንሄድ ደግሞ የዲፎረስቴሽን የሚባለው አለ። ዲፎረስቴሽን ስንል ለምሳሌ የሰደድ እሳት ሊነሳ ይችላል። ሰዎች ደግሞ የእርሻ ቦታ ለማግኘት ሲሉ ምን ያደርጋሉ? ደን ሊያቃጥሉ ይችላሉ። በዛን ጊዜ የሚወጡ ጭሶች ይሆናሉ። በአካባቢያችን ላይ ደግሞ ስንመጣ ሰዎች ቆሻሻን ያስወግዱና ምን ያደርጋሉ? ያቃጥላሉ አንድ ቦታ ላይ። ስለዚህ በዴይ ቱ ዴይ ሂውማን አክቲቪቲ ላይ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፖሊታንት ሊሆን ሊያደርግ ይችላል ይጨምራል ማለት ነው። በዛን አማካኝነት ዲትሪሜንታል የሆነ ኢፌክት በኢንቫይሮንመንቱ ላይ ወይም በሰው ልጆች ላይ እንዲሁም በፕላንትና በአኒማልት ላይ እንዳለ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ይህን የማድረግ ችሎታ ያለው ምና ፖሊታንት ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ኦዞን፣ ሊድ፣ ሜርኩሪ እነኚህ አማውንታቸው ከሚገባው በላይ ከትሬሾልድ ሊሚት በላይ ኤክሰስ ሆነው ከተገኙ ምን አላቸው? they have their own effect የሆነ ዲትሪሜንታል የሆነ ኢፌክት አላቸው ማለት ነው። ሊጎዳ የሚችል ምን አላቸው? ኢፌክት አላቸው። ማንኛውም ሰብስታንስ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ሲገባ ኮንሰንትሬሽኑ ከሚገባው ከትሬሾልድ ሊሚቱ በላይ ከሆነ ምን አለው? have its own ኢፌክት አለው ማለት ነው። ሌላኛው ኤክሰስ ሂት በመጠኑ ከሆነ ጉዳት ሊኖረው አይችልም። ግን ከተፈቀደለት ሊሚት በላይ በጣም የሆነ ከፍተኛ የሆነ ሂት ከሆነ ምን ያደርጋል? ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። ሊሚት አለው። ላይትም እንደዛው ከፍተኛ የሆነ ላይት በጣም ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። ላይቶች ማለት ነው። and also ሳውንድ ራሱ ለምሳሌ በአንዳንድ ሆቴሎች አካባቢ ወይም በተለያዩ ጭፈራ ቤቶች አካባቢ ከሚገባው በላይ ሰዎች ሊለቁ ይችላሉ። ያኛው ምን አለው? ኢትስዋት ከሚገባው በላይ የሆነ ድምጽ ምንድነው? ኢትስ ፖሊታንት ነው ማለት ነው። ፖሊታንት ላይትም ምንድነው? ከሚገባው በላይ ከትሬሾልድ ሊሚቱ በላይ የሰው ልጅ ሊጎዳ በሚችል ደረጃ ላይት ከተለቀቀ ኢትስዋት ኢታዝ ዴትሪሜንታል ኢፌክት አለው ማለት ነው። ዴትሪሜንታል የሆነ ኢፌክት አለው። ኤክሰስ ሂትም ጀስት ላይክ ዛቷ እንደዛው ሁሉ ምን ያደርገዋል? የመጉዳት አቅም አለው። ስለዚህ ኤክሰስ የሆነ ሳብስታንስ እንደነ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ኦዞን፣ ሊድ፣ ሜርኩሪ and also ሌሎችም እንደዚሁ ከሚገባቸው በላይ ከሆኑ have their own detrimental effect አለው ማለት ነው። እነኚህ የምንላቸዋለን ፖሊታንት እንላቸዋለን ማለት ነው። question number 6 what is threshold limit value ምንድነው ነው? you have to define. okay threshold limit value ምንለው it is what a permissible level of toxic pollutants in the atmosphere to which healthy individual can expose during an 8-hour days without adverse effect. ተማሪዎች ይሄ ትሬሽሆልድ ሊሚት የምንለው ፖሊታንቶች በአትሞስፌር ላይ ሊቆዩበት የሚገባ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ከዚህ በላይ ከተፈቀደላቸው ከሊሚቱ በላይ ከሆነ ለሰው ልጅ ምን ያደርጋሉ? አደጋ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ነገር ግን እስከሚፈቀደላቸው ሊሚት ድረስ ሳይንሱ ትሬሽሆልድ ሊሚት ምንለው ዜንሷት ያ ሳብስታንስ በአትሞስፌር ላይ ቢቆይ የሰው ልጅ ሊጎዳ የማይችልበት ደረጃ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በጣም ትንሽ ከሆነ ኤር ላይ ያለው ወይም አትሞስፌር ላይ ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በጣም ትንሽ ከሆነ ስለዚህ የሰው ልጅ ሊጎዳ አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ በላይ ከሆነ ከተፈቀደበት ላይ ከትሬሾልድ ሊሚቱ በላይ ከሆነ የታሱ አድቨርስ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ልጅ ለ8 ሰዓት ድረስ በአትሞስፌር ላይ ሊቆይበት የሚችልበት ደረጃ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦር ኤኒ ታይፕስ ኦፍ ፖሊታንት በአየር ላይ ኦር አትሞስፌር ላይ እያለ ለ8 ሰዓት አንድ ሰው ኤክስፖዝ ቢያደርግ ጉዳት የሚያደርስበት ከሆነ ያኛው ትሬሾልድ ሊሚት ላይ ነው ያለው ማለት ነው፣ ወይም ከዛ በታች ነው ማለት ነው። ስለዚህ it is a permissible level ነው ማለት ነው። permissible level ነው a toxic pollutant in the atmosphere to which healthy individual can be exposed during an 8-hour day without adverse effect. ማንኛውም ኢንዲቪጁዋል ለዚህ ነገር ቢጋለጥ
ለ8 ሰዓት ቢጋለጥ ኢፌክት የማያሳድርበት ከሆነ ትሬሽሆልድ ሊሚቱ አካባቢ ነው ያለው ማለት ነው። በዛ ደረጃ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ፖሊታንቶች ከትሬሽሆልድ ሊሚት በላይ ከሆኑ ከትሬሽሆልድ ሊሚት ቫልዩ በላይ ከሆኑ they have their own adverse የሆነ ኢፌክት ኦር ዴትሪሜንታል የሆነ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ትሬሽሆልድ ሊሚት ቫልዩ ነው እኛን ሊወስነን የሚችለው የአንድ ሳብስታንስ በአየር ላይ ወይም በአትሞስፌር ላይ ኦር ኢንቫይሮንመንት ላይ ሊቆይ የሚችልበት የፐርሚሲብል ሌቨሉን የሚያሳየን ማነው? TLV የሚባለው ወይም ትሬሽሆልድ ሊሚት የሚባለው ነው ማለት ትሬሽሆልድ ሊሚት ቫልዩ ነው። ነምበር 7 ዲስክራይብ ዘ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል። ዲስክራይብ ዘ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል ሃይድሮሎጂካል ሳይክልን ዲስክራይብ አድርጉ ነው። ኦኬ በሃይድሮሎጂካል ሳይክል የምንለው የዋተር ሳይክል ማለት ነው። ዋተር በምን አማካኝነት ነው ሪሳይክል ያደረገ የሚኖረው ማለት ነው። ኢን ሃይድሮሎጂካል ሳይክል ኦር ዋተር ሳይክል ላይ there is a continuous exchange of water between the environment compartments ማለት ነው። there are a number of environmental compartment ሳይንስ አትሞስፌር ያለው ሃይድሮሎጂክ ባዮስፌር ያለ ሊቶስፌር ያለ በእነኚህ ኮምፓርትመንቶች መካከል ምን ይፈጠራል? there is continuous የሆነ ኤክስቼንጅ ኦፍ ዋተር ማለት ነው። there is a continuous exchange of ዋተር በአትሞስፌር እና በሊቶስፌር መካከል ወይም በሌሎቹ ስፌሮች መካከል ምን አለ? there is a continuous exchange ይደራረጋል። ዋተር ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ይሄዳል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒየስ የሆነ ነው። ኮንቲኒየስ የሆነ ኤክስቼንጅ ኦፍ ዋተር between the environmental compartments ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው? ሉክ ስለዚህ 10% of evaporative losses from the ocean precipitate on the land or ground water ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዋተር ከየት ነው ኢቫፖሬት የሚያደርገው? ከኦሽንና ውሃማ አካላቶች ከሆነው ከኦሽን ከሌክስ ኦር ከተለያዩ ውሃማ አካላቶች ሊሆን ይችላል። ኢቫፖሬት ያደርጋል ማለት ነው። ኢቫፖሬት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ 10% of evaporative loss from the ocean or any types of water part it can be precipitate on the land ወደ ላንድ ተመልሶ ምን ያደርጋል? ፕሪሲፒቴት ያደርጋል ማለት ነው። ፕሪሲፒቴት ያደርጋል ወይም በረዶ ሰርቶ ተመልሶ ወደ ግራውንድ ዋተር ምን ያደርጋል? ፕሪሲፒቴት ያደርጋል ማለት ነው። ፕሪሲፒቴት ያደርጋል። ሌላው ምንድነው? ግራውንድ ዋተር የግራውንድ ዋተር የፕሪሲፒቴት ያደርገው ግራውንድ ዋተር ስፐርኩሌትስ ባይ ካፒላሪ አክሽን ኦን ዘ ቱ ዘ ሰርፌስ ሶይል ማለት ነው። በካፒላሪ አክሽን አማካኝነት ወደ ፐርኩሌት የሚያደርገው ወንድሮ ባይ ካፒላሪ አክሽን ማለት ነው። በካፒላሪ አክሽን ወደ ሰርፌስ ሶይል ምን ያደርጋል? ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው? ውሃ ከውሃማ አካላቶች ምን ያደርጋል? ኢቫፖሬት ያደርጋል ዜን ተመልሶ ወደ ግራውንድ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ምን ያደርጋል? ሳይክል ያደርጋል ማለት ነው። ኢቫፖሬት አድርጎ ወደ አትሞስፌር ዛት ሚንስ ዋት ፍሮም ሊቶስፌር ወይም ከውሃማ አካላቶች ከዛት ሚንስ ዋት ከሃይድሮስፌር ወደ አትሞስፌር ሙቭ ያደርጋል ዜን ተመልሶ ደግሞ ወደ ታች እንደዚሁ ወደ ሃይድሮስፌር ተመልሶ ይመጣል። ስለዚህ ኤክስቼንጁ በማንና በማን መካከል ነው? ዛት ሚንስ ቢትዊን ቱ ዲፈረንት ኢንቫይሮንመንታል ኮምፓርትመንትስ ነው። በኢንቫይሮንመንታል ኮምፓርትመንት አትሞስፌር አለ ኤንድ ኦልሶ ሊቶስፌር አለ ኤንድ ኦልሶ ሌላኛው ምን አለ? ሃይድሮስፌር አለ። ስለዚህ ውሃ ኢቫፖሬት አድርጋል ተመልሶ ደግሞ ፕሪሲፒቴት አድርጎ ወደ ታች ይመጣል ዜን ኦልሶ ፐርኩሌት አድርጎ ደግሞ ቱ ዘ ሰርፌስ ሶይል ምን ያደርጋል? ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። እነኚህ አጠቃላይ ሳይክሉን ይገልጻሉ ማለት ነው። ኦኬ question number 8 what is BOD and how is measured experimentally? what is BOD? BOD abbreviation ነው። ይሷት biological oxygen demand ማለት ነው። and also ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው? how it's measured experimentally እንዴት ነው ሜዠር ልናደርግ የሚችለው? እቺን ጥያቄ እንመልሳለን ማለት ነው። ይሄ BOD የምንለው የbiological oxygen demand it is the capacity of DOM dissolved organic matter in a sample of water to consume oxygen. BOD it is the capacity of DOM ስንል is dissolved organic matter in a sample of water. በአንድ sample of water dissolved organic matter ኦክሲጅንን ዲሶልቭ የማድረግ አቅሙን ሊለካልን የሚችል ማለት ነው። it is the capacity of DOM to in a sample of water to consume oxygen. The oxygen should be dissolved by DOM. Yes, so the capacity of this DOM to dissolve this to consume this oxygen should be determined by what? BOD ማለት ነው። ስለዚህ BOD indirectly ምንን ሜዠር ያደርግናል? the capacity of DOM in a sample of water በአንድ sample of water ውስጥ the DOM ነው ዲሶልቭድ የሆኑ ኦርጋኒክ ማተሮች they consume oxygen ኮንሱም ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኦክሲጅን ኮንሱም ለማድረግ the amount of BOD is what? ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ማተር ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ BOD it measures the capacity of DOM ማለት ነው። it is the capacity of DOM in a sample of water to consume oxygen ማለት ነው።
ኦርጋኒክ ማተሮች ኦክሲጅንን ምን ያደርጋሉ? ኮንሱም ያደርጋሉ። ይሄ ምንም ራይት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅንን ኮንሱም ለማድረግ ዘ አማውንት ኦፍ ዲኦኤም ምን ያደርጋል? ማተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢኦዲ ኢት ኢዝ ዘ ካፓሲቲ ኦፍ ዲኦኤም ኢን ኤ ሳምፕል ኦፍ ዋተር ቱ ኮንሱም ዋት ኦክሲጅን። ኦኬ ይሄ ቢኦዲኤም ኢት ካን ቢ ሜዠርድ ባይ ኤክስፐሪመንታሊ። ይሄ ምንም ዳውት የለውም። በኤክስፐሪመንት ነው ዲተርማይን ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታሊ ዲተርሚንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ኤክስፐሪመንታሊ ዲተርሚን ስናደርግ ዘ ሜዠሪንግ ኦፍ ዚስ ዲኦ አት ዘ ቢጊኒንግ ኤንድ ኢንድ ኦፍ ዋት 5 ዴይስ ኢን ኤ ሲልድ ሳምፕል። ሳምፕሉ ከመቀዳቱ አት ዘ ቢጊኒንግ ኦን ሳይት ማለት ነው። እዛው ሄደን ልክ ሳምፕሉን እንደወሰድን ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ 5 ዴይስ ኢን ኤ ሲልድ ሳምፕል። ሳምፕሉን ከወሰድን ወይም ሲልድ ካደረግን ከ5 ቀን መጨረሻው ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? መለካት እንችላለን ማለት ነው። አት ዘ ቢጊኒንግ ኤንድ ኦልሶ አት ዘ ኤንድ 5 ዴይስ ኢን ኤ ሲልድ ሳምፕል ማለት ነው። ይችላል። የራሱ የሆነ መሳሪያ ያለው ቀጣይ ሄደን ራሱ ያነብልናል ማለት ነው። ዲጂታል የሆነ መሳሪያ አለ ዲኦን ሜዠር ልናደርግበት የምንችል ማለት ነው የምንችል። ስለዚህ ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን ይህን ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላሙን ተማሪዎች። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ